Hello and welcome to Scordemy IAS. Protect the nation. আমি কিছুমান important current affairs topic discuss কৰিম. So আজি current affairs আছে কি গামোচা আমাৰ অসমীয়া গামোচা আজি নিউজত আছে কিহৰ কাৰণে অসমীয়া গামোচা নিউজত আছে ডিসকাস কৰিম আৰু ওভাৰঅল আমি পুৰা গামোচাৰ ওপৰত অলপ ব্রিফ ডিসকাশন এটা কৰিম তাৰ পিছত সাম কি মনিটাৰী পলিসি প্ৰত্যেক বছৰ বাজেটৰ পিছত কি আহে আৰবিআই মনিটাৰী পলিসি ৰিফৰ্ম কৰে সো এইবাৰৰ মনিটাৰী পলিসি নিউজত আছে যত এপিএসসি লাষ্ট দুটা তিনিটা বছৰ মনিটাৰী পলিসিৰ পৰা ফিস্কেল পলিসিৰ পৰা কোৱেশ্চন সোধে তাৰপিছত সাম ফ্ৰন্টিয়াৰ নাগালেণ্ড টেৰিটৰিয়েল অথৰিটি এফএনটিয়ে নতুনকৈ এটা টেৰিটৰি ফৰ্ম কৰা হৈছে যেটো নিউজত আছে সো আমি তিনটা টপিক আজি ডিসকাস কৰিম পলম নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰি আছো প্ৰথমটো টপিক So, current affairs जितो PDF बहुत स्टूडेंटर डिमांड जे PDF तो लागे current affairs so PDF compilation तो तुम्हालोके पाई जाबा जो आरो हेतु आमार टेलिग्राम चैनलत अवेलेबल होबो तार कारणे याते टेलिग्राम लिंक प्रोवाइड करा होइसे आरो जदि तुम्हालोके स्कैन करि केने खमाबो बिचारा सो एतु टेलिग्राम चैनलत कि स्कैनर सो स्कैन करि केने ताते खमाई जाबा आमी ताते PDF बा PPT प्रोवाइड करि दिम ताते So Gamusa sao Gamusa newsot ase Gamusa is a symbol of women empowerment in Assam Northeast PM So Honorable PM Narendra Modi Dangoriya tekhate eta statement diye je Gamusa a symbol of women empowerment in Assam Northeast tar uporote ahe gote statement to syllabus jodi sao GS5 Assam paper aru prelims perspective important hoy what is the news kior karone newsot ase Gamusa PM Modi welcomes student with Gamusa during Pariksha Pe Charcha. So Pariksha Pe Charcha eta Prime Minister eta initiative hoy eta program hoy amar Honorable Prime Minister Dangoriya aru eibarar jitu Pariksha Pe jitu Charcha hoise sei Pariksha Pe Charcha jiman keta student participate korise sob student ok Prime Minister Narendra Modi Dangoriya Gamusa dikene welcome koisil sei karone Gamusar uporote tekhate statement to diye the Gamusa is symbol of women empowerment in Assam Northeast. So গামোচাৰ ওপৰত আমি অলপ ব্রিফ ডিসকাশন কৰো গামোচা কি হয় আমাৰ অসমীয়া গামোচা কি তাৰ অৰিজিন কি কৰপৰা কেনেকা আহে তাৰ ওপৰত আমি হিষ্ট্ৰি অলপ ডিসকাস কৰো So গামোচা is an iconic marker of cultural identity of Assam it is beloved piece of cloth of every Assamese a very popular article used in daily life of Assamese people of Assam so আমাৰ অসমীয়া গামোচা কি হয় আমাৰ অসমৰ সংস্কৃতি সমাজ বা আমাৰ অসমৰ কালচাৰৰ এটা অবিচ্ছিন্ন অংগ আমাৰ এটা ডাঙৰ এটা পাৰ্ট হয় আমাৰ অসমৰ কালচাৰৰ এটা ডাঙৰ এটা পাৰ্ট হয় আৰু সেই গামোচাৰ কথা আজি ডিসকাস কৰি আছো সো অৰিজিন অফ দ্য নেম অফ গামোচা এই যে গামোচা নামটো কৰ পৰা আহে সো এই নামটো চাও আমি এমিনিয়েন্ট লিটাৰেট of Assam Hemchandra Barua said about Gamusa a cloth to wipe body after bath also used to accumulate battle knots or wrap around head so basically amar junjon amar ohomor one of the famous literate ba sahityik asil Hemchandra Barua Gamusar uporot koise je a cloth to wipe body mane ga musar karone after bath ga duhar pisot ga musar karone use kora hoy aru battle knot mane basically tamul pan khini meriai rakhar karone eta amar kapur eta gamusa ami use koru to wrap around head aru mathat headot murot use kora karone use kora so there is no much information found about the history of gamusar history uporot iman ami evidence na pao from etymological point of view it is simple meaning is close to wipe body ga mane ki body musa mane wiping mane ga musa mane body wipe koribor karone use kora eta ki hoy kapur hoy so just amar ohomor culture ot eta dangor significance ase এটা আৰু অসমৰ কালচাৰৰ কাৰণে ওটা ইম্পৰ্টেন্ট মেটেৰিয়েল হয় কি গামোচা সো মনত ৰাখিবা according to eminent historian Dr. Leela Gogoi Gamusa was present during the rule of Ahom dynasty but no information is available the Sukafa got this article to Assam so তেখেতে আমাৰ এজন ডাঙৰ হিষ্টৰিয়ান ডক্টৰ লীলা গগৈৰ মতে গামোচাটো আমি দেখা পাও আমাৰ আহোম ডাইনেষ্টি যেতিয়া চলি আছিল সেই ডাইনেষ্টিৰ সময়তো গামোচা এভেইলেবল আছিল কিন্তু গামোচাৰ ইমান হিষ্ট্ৰি আমি নাপাও There are evidence that Gamusa has been in use since the time of Kamrup in Assam. So Kamrupar jiketa dynasty choli asil Burman dynasty hok Salastamba dynasty hok Pala dynasty সেই টাইম পিরিয়ডটো গামোচা অসমত ইউজ কৰা হৈছিল বুলি বহুত এভিডেন্স পোৱা যায় Gamusa was in use during the time of Srimanta Shankardev Mahapurush Srimanta Shankardever টাইমতো কি দেখা পাও গামোচাৰ ইউজ দেখা পাও কাৰণ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যেটো একখৰৰ নাম ধৰ্ম বা নিয় বৈষ্ণৱিজমৰ যেটো তেখেতে প্ৰপাগেট কৰিছিল সেই প্ৰপাগেশনৰ সময়ত তেখেতে দেখা পাও সত্ৰ নামঘৰ এইবিলাক বহুত এস্টাবলিশ কৰিছিল আৰু সেই সত্ৰ নামঘৰৰ বেসিক্যালি নামঘৰৰ আমি কি পাও গুৰু আসনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সত্ৰৰ যিখিনি নামঘৰ আছে সেই নামঘৰ বিলাকৰ গুৰু থাপনা যেটো আছে গুৰু থাপনাত বেসিক্যালি কি ইউজ কৰা হয় গামোচা ইউজ কৰাৰ এভিডেন্স পোৱা যায় মানে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ টাইমতো আমি গামোচাৰ ইউজৰ এভিডেন্স পাও
টাইপস অফ গামোচা বা গামোচাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি গামোচা পাওঁ সো ইয়াতে কেইটামান টাইপ লৈ আইছো সো সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট যেটো ফুলাম গামোচা আমি কিবা এটা ইভেন্ট হলে বা কিবা এটা সেৰিমনি হলে কাৰোবা কোনোবা মানুহক আমি ওয়েলকাম কৰো সো যেটো যি গামোচা দিকেনে ওয়েলকাম কৰো সেই গামোচাখনক কি বুলি কোৱা হয় ফুলাম গামোচা সো দা মোস্ট কমন ভেৰাইটি ডেকোৰেটেড উইথ ফ্লোৰেল মোটিভ ফুলাম অন both end used for gifting and ceremony so gift আৰু ceremonyৰ কাৰণে ফুলাম গামোচাটো ইউজ কৰা হয় ফুলাম গামোচা বেসিক্যালি এনেকা এটা গামোচা হয় আৰু দুইটা এন্ডত কি দেখা পাও ফ্লোৰেল কিছুমান ডিজাইন থাকে সো এটো ফুলাল গামোচা বুলি কোৱা হয় আৰু সাইডতো কি থাকে ডিজাইন এটা থাকে সো তো ফ্লোৰেল যেটো গামোচা থাকে ডিজাইন কৰা থাকে ডেকোৰেটেড থাকে সো তাক ফুলাম গামোচা বুলি কোৱা হয় ফুলৰ ডেকোৰেশন ইউজ কৰা হয় সো দ্যাটস ওয়াই ফুলাম গামোচা আৰু এটো কি গিফট আৰু সেৰিমনিত ইউজ কৰা হয় বেসিক্যালি তাৰপিছত বিহুৱান গামোচা এ ফুলাম গামোচা প্ৰেজেন্টেড এজ এ টোকেন অফ লাভ ৰেসপেক্ট ডিউৰিং দা বহাগ সো এটো বহাগ বিহু টাইমত যেটো গামোচা ইউজ কৰা হয় এজ এ ৰেসপেক্ট বহাগ বিহু টাইমত আমি দেখা পাও আমাৰ বিহু যেটা চলে বহাগ বিহু টাইমত যেটা আমাৰ ঘৰত কোনবা নতুন গেষ্ট আহে বা আমি কাৰোবাৰ ঘৰত গলে আমাক কি দিয়া হয় আহাৰ টাইমত বা জোৱাৰ সময়ত গামোচা দি কিনে ওয়েলকাম দিয়া হয় বা আহাৰ টাইমত আমাক গামোচাখন কি দিয়া হয় বিহুৱান হিচাপে এটা গিফট দিয়া হয় সো তাক বিহুৱান গামোচা বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিবা তাৰপিছত অনাকটা গামোচা কি এ pure gamusa woven as a single piece and removed from the loom without cutting the rape threads with scissors used sacred rituals so rituals use kora hoy etuk onakata gamusa directly use kora hoy kono cutting use kora nohoy direct ki weavingor pora uloi hoy tar piছত sab ki gohai gamusa ki used exclusively to cover the guru akhon amar namgor aru khotro bilakor je guru akhon take hei guru akhon khon ba namgoror jikhini bhagawat hok ba যিমানখিনি ডাঙৰ কিতাপবিলাক ৰাখা হয় কিতাপবিলাক ৰখাৰ কাৰণে বা গুৰু আসনত বেসিক্যালি যিখন গামোচা ইউজ কৰা হয় তাক গোহাই গামোচা বুলি কোৱা হয় তাক কি গামোচা বুলি কোৱা হয় গোহাই গামোচা বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছত আৰু এটা গামোচা আছে তিয়নি গামোচা এ বেসিক এন্ড ফাংশনাল ভাৰ্সন ইউজ প্ৰাইমাৰলি ফৰ বাথিং এন্ড ড্ৰাইং অফ বডি সো এসি বেসিক্যালি তিয়নি গামোচাটো কি এজ এ টাৱেল বা এজ এ টাৱেল হিচাপে ইউজ কৰা হয় গা ধোৱাৰ পিছত তাক তিয়নি গামোচা বুলি কোৱা হয় পানী গামোচা চাও হিষ্টৰিক্যালি এ ৰয়েল এসেসৰি ইট ইজ কোচাৰ and used by farmer and labor to wipe so gamusa pani gamusa mane ki kaam korar pisot jeto gham ase hei gham to musar karone jikhon gamusa use kora hoy tak pani gamusa buli koa hoy amar labor aru jikhini amar farmer ase সেই farmer khone use কৰিছিল তাৰ আমি historical evidence পাও তাৰ পিছত আছে কি তেলো গামোচা কি using during wedding ritual especially to wipe the oil after the traditional ma halodi so halodi ceremony hota hoy ami janu amar okhomia beat ki hoy eta halodi ceremony hoy aru he ma halodi ceremony bisot jikhini tel ase he tel khini rep koribor karone jikhon gamusa use kora hoy tak telo gamusa buli koa hoy tar bisot ase ki jor gamusa also called dora boronor so it is presented to the groom during the wedding ceremony so dorak dia hoy jikhon gamusa etuk jor gamusa ba dora gamusa buli koa dora boron buli koa hoy tar bisot aija ki khadaron gamusa ba general gamusa ek regular plain gamusa used in daily household so daily practice বা daily household jikhon gamusa use kora hoy tak ki buli koa hoy khadaron gamusa buli koa hoy so ekhini asil ki gamusa different type so bhalke sailo ba bibhinno type ki ase gamusa ase tar description khini moi yate bujai disu kuntu purpose use kora hoy so different indigenous community of Assam use different color gamusa amar অসমত দেখা পা বিভিন্ন কমিউনিটি আছে বিভিন্ন ট্ৰাইবৰ মানুহে বসবাস কৰে so সকলো ট্ৰাইবৰ মানুহৰ বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ গামুচা ইউজ কৰে যেনেকৈ আমি দেখা পাও Kachari and Kuch people use yellow color gamusa so amar Kachari khokol ba Kuch khokole yellow color gamusa khon use kore basically Tiwa people use orange color gamusa aru Tiwa sampradayar manukole orange color gamusa poridan kore Raba people use red color gamusa Raba khokole red color gamusa pule kore the white color gamusa that is used widely now was originated in Upper Assam and it was created by the indigenous communities like Sutia and Borahi Deuri and Moran so Sutia Borahi Deuri Moran এই কমিউনিটি সকলে বৰ্তমান আমি যখন যে বগা বা হোয়াইট গামুচা ইউজ কৰি আছো সেই কমিউনিটি সকলে আপাৰ আসামত ফৰ দা ফাৰ্স্ট টাইম ইউজ কৰে বাকি আমাৰ আদাৰ যিখিনি কমিউনিটি বা যিখিনি আদাৰ ট্ৰাইব আছে সেই আদাৰ ট্ৰাইব সকলে বেলেগ বেলেগ গামুচা ইউজ কৰে সো ইয়াতে দেখা পাইছো ডিফাৰেন্ট কালাৰৰ আমি গামুচা দেখা পাও অসমত হয় present status jodi sao the gamusa has transition from a local cultural item to a globally recognized symbol of Assam এটা গ্লোবাল রিকগনাইজেশন পাই গল অলরেডি সাউ গামুসাক কি দিয়া হয় জিওগ্রাফিক্যাল আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগ মানে জিআই ট্যাগ দিয়া হয় গামুসাক অন ডিসেম্বর 13 2022 গামুসাক কি দিয়া হয় জিআই ট্যাগ দিয়া হয় মনে রাখবা অসমৰ গামুসাক কি দিয়া হয় ডিসেম্বর 13 2022 আমাৰ অসমৰ গামুসাক জিআই ট্যাগ দিয়া হয়
Economic impact যদি চাও, as of early 2026 the industry is seeing an revitalization. Recent government reforms have reduced the GST on handloom product to 5%. So গামোচা বা ওভাৰঅল যিখিনি হ্যান্ডলুম প্ৰডাক্ট আছে সেই হ্যান্ডলুম প্ৰডাক্টৰ ওপৰত GST 5% লৈকে ৰিডিউস কৰা হয়, 2025ত ৰিডিউস কৰা হয়। সো সেই কাৰণে আমি দেখা পাও গামোচাৰ বহুত মাৰ্কেটত ডিমান্ড বাঢ়ি আছে এতিয়া। সো হ্যান্ডলুমেন গামোচাজ মোৰ কম্পিটিটিভ এগেইনষ্ট মেচিন মেড অল্টাৰনেটিভ। সো এতিয়া হ্যান্ডমেড গামোচাৰ অলপ কম্পিটিশনটো বাঢ়ি আছে এগেইনষ্ট দ্যাট মেচিন মেড অল্টাৰনেটিভ, মেচিন মেড গামোচা। National provinces, it is frequently seen as a diplomatic gift. Prime Minister Narendra Modi often refers to it his most cherished possession, and it is a staple at national event and state receptions to welcome dignitaries. So gamusa এতিয়া nationally use কৰা হৈ আছে, even আমাৰ Prime Minister নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন অকেশনত তেখেতে গামোচা ইউজ কৰি আছে। ডিজিটেল এণ্ড গ্লোবেল ৰিচাৰ্চ যদি চাওঁ, উইথ দ্য ৰাইজ অফ ই-কমাৰ্চ ৱেবাৰ কম্পাৰেটিভ ক্লাষ্টাৰ্ছ লাইক শুৱালকুছি নাও এক্সপৰ্ট হাই কোৱালিটি পাট চিল্ক গামোচা টু গ্লোবেল আছামিজ ডায়াস্পৰা এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল কালেক্টৰ। চ' শুৱালকুছিৰ পৰা আমি দেখা পাইছোঁ গোটেই ৱৰ্ল্ডত কি হৈ আছে এতিয়া গামোচাৰ এক্সপৰ্ট হৈ আছে, বহুত বেছি পৰিমাণে গামোচাৰ এক্সপৰ্ট হৈ আছে। চ' এইখিনি আছিল কি গামোচাৰ প্ৰেজেণ্ট ষ্টেটাছ। So moving to the next topic to কি হয় আমাৰ মনিটাৰী পলিচি। RBI keeps interest rate unchanged. So মনিটাৰী পলিচি কি হয় অলপ পিছত ডিসকাস কৰি আছো। তাতে বেসিক্যালি RBI কি কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেটখিনি ইম্পোজ কৰে আৰু সেই ৰেটখিনি কিহৰ কাৰণে ইম্পোজ কৰে আমি ডিসকাস কৰি আছো। সো সেই কাৰণে নিউজত আছে প্ৰত্যেক বছৰ বাজেটৰ পিছত আমি দেখা পাওঁ মনিটাৰী পলিচিও আহি যায় নিউজত। সিলেবাসত GS3 ইণ্ডিয়ান ইকনমি আৰু প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভত ইম্পৰ্টেন্ট। হোৱাট ইজ দ্য নিউজ? দ্য ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া concluded its first monetary policy committee meeting, monetary committee policy meeting on 2026 on February 6. So recent February 6 যোৱাকালি আমি দেখা পাওঁ RBI এ মনিটাৰী পলিচি কমিটিৰ মিটিংটো কি কৰে কনক্লুড কৰে। সো RBI led by Governor Sanjay Malhotra, মনত ৰাখিবা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰ কোন হয় সঞ্জয় মালহোত্ৰা, decided to keep the repo rate at 5.25%. সো মনত ৰাখিবা বৰ্তমান ৰেপো ৰেটটো কিমান কত ৰখা হৈছে 5.25% ৰেপো ৰেট হয়। কি হয় আমি অলপ পিছত ডিসকাস কৰি আছো। ইকনমিক আউটলুকৰ ওপৰতো ইয়াতে ডিসকাশন কৰা হৈছে। RBI revised India's GDP growth projection for financial year 2026 upward to 7.4% from 7.3. সো এইবাৰৰ RBI ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো GDP গ্ৰোথ আছে সেই GDP গ্ৰোথটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2026ত 7.4% আপওয়ার্ড GDP গ্ৰোথটো হ'ব বুলি সিহঁতে কি আছে টাৰ্গেট ৰাখিছে। মনিটাৰী পলিচি কি হয় সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ইয়াতে ডিসকাস কৰি আছো। সো এইখিনি নিউজত আছে। সো নিউজত কি আছে আমি ইয়াতে ডিসকাস কৰাৰ লগে লগে বস্তুখিনি বুজি পাম। মনিটাৰী পলিচি ইজ দ্য ইনষ্ট্ৰাকশন মেনুৱেল দ্য RBI ইউজ টু মেনেজ দ্য এমাউণ্ট অফ মানি ইন দ্য ইকনমি। Its primary goal is price stability, keeping inflation in check while supporting economic growth. So monetary policy কি হয় এটো এটা monetary policy স্টার্ট কৰাৰ আগতে মই আৰু এটা বস্তু তোমালোকক বুজাই দি আছো ইয়াতে সিম্পল বস্তু এটা। সো জাস্ট মনত ৰাখে ইয়াতে monetary policy কি হয়। monetary policy কি হৈছে মার্কেটত কিমান মানি আছে, কিমান মানি সাপ্লাই হৈ আছে, সেই মানি সাপ্লাইটো কন্ট্ৰোল কৰিবৰ কাৰণে RBI এ যেটো পলিচি লয় তাক কি বুলি কোৱা হয় monetary policy। ফৰ এক্সাম্পল মনত ৰাখিবা এটা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা যদি ইমান মানি সাপ্লাই হৈ থাকে, কারেন্সি যদি বেছিকে ওলাই থাকে অবভিয়াসলি কি হৈ যাব মার্কেটত বহুত বেছি মানি হৈ যাব ন, টকা কারেন্সি বহুত বেছি হৈ যাব আৰু মানিৰ যেতিয়া সাপ্লাই মানি কারেন্সি সাপ্লাই বেছি হৈ যাব অবভিয়াসলি বস্তুৰ দামো বাঢ়ি থাকিব ন, আৰু বস্তুৰ দাম বাঢ়া মানে কি ইনফ্লেশনো বাঢ়ি থাকিব গমছা। সো মানি সাপ্লাই যিমান বেছি হয় মনত ৰাখিবা মানি সাপ্লাই বেংকৰ পৰা যিমান মানি সাপ্লাই বেছি হ'ব মার্কেটত যিমান মানি ওলাব অবভিয়াসলি কি হ'ব তাৰ আমি ইকোনমিক ইনফ্লেশনো বঢ়া দেখা পাওঁ। সো হঠাৎ যদি আমি মানি সাপ্লাই একদম কমাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইকোনমিক গ্ৰোথো কমি যায়। সো মনিটাৰী পলিচি কি হয় মনিটাৰী পলিচিটো এইটো RBI এ কন্ট্ৰোল কৰে, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কন্ট্ৰোল কৰে আৰু তাতে কি কৰে যে এই আমাৰ মার্কেটত ইকোনমিক যেটো মার্কেট আছে সেই মার্কেটত কিমান মানি সাপ্লাই হৈ আছে সেই মানি সাপ্লাইখিনি কন্ট্ৰোল কৰা হয়, য'ত ইনফ্লেশনৰ ওপৰত বেস কৰি কেনে মানি সাপ্লাইটো কন্ট্ৰোল কৰা হয় যাতে আমি ইনফ্লেশনটো কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰো। আৰু তাতে কি কৰা হয় ইকোনমিক গ্ৰোথৰ ওপৰতো চোৱা হয় যাতে ইকোনমিক গ্ৰোথৰ ওপৰত নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট নপৰে, তাৰ ওপৰত বেস কৰি কেনে RBI যেটো পলিচি লয় সেইটো কি বুলি কোৱা হয় মনিটাৰী পলিচি বুলি কয়। দ্য পলিচি ইজ ডিভাইডেড ইনটু টু মেইন ক্যাটাগরিজ অফ টুলস। এটা আছে কোয়ান্টিটেটিভ কন্ট্রোলিং দ্য টোটাল ভলিউম অফ মানি আৰু এটা আছে কোয়ালিটিভ কন্ট্রোলিং হোয়ার দ্যাট মানি গোজ। সো সিম্পলি মনত ৰাখিবা মনিটাৰী যেটো পলিচি আছে সেই পলিচিটো RBI এ কন্ট্ৰোল কৰে আৰু সেই পলিচিটো দুটা মেজাৰত কন্ট্ৰোল কৰে। এটা হৈছে কি কোয়ান্টিটিভ মানে RBI এ ডাইৰেক্ট মানিৰ যেটো মানি সাপ্লাই যেটো আছে সেই মানি সাপ্লাইটো এজ এ ভলিউম মানে কিমান টকা গৈ আছে, কিমান লাখ কৰোৰ গৈ আছে, কিমান কৰোৰ গৈ আছে সেই মানিৰ ভলিউমটো কন্ট্ৰোল কৰে, ডাইৰেক্টলি কন্ট্ৰোল কৰে, সেইটো কি বুলি কোৱা হয়
কোৱান্টিটিভ কিমান কোৱান্টিটি বহাব পাৰোঁ কিমান কোৱান্টিটি কমাব পাৰোঁ ডাইৰেক্ট যিটো কণ্ট্ৰল কৰে মানিৰ ভলিউমৰ ওপৰত যিটো কণ্ট্ৰল সেইটো কোৱান্টিটিভ মেজাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু মনিটাৰী পলিচিৰ যিটো কোৱালিটিভ মেজাৰটো মানে কি ইয়াতে আৰবিআইয়ে ডাইৰেক্ট ভলিউমৰ ডাইৰেক্টলি কণ্ট্ৰল নকৰে ইয়াতে ইনডাইৰেক্টলি আৰবিআই কি কৰে কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যন বা কিছুমান সাজেশ্যন দিয়ে সো মনত ৰাখিবা কোৱান্টিটিভটো কি হয় এইটো আৰবিআইয়ে ডাইৰেক্ট একশ্যন কৰে যে এই মনিটাৰী যিটো মানি মাৰ্কেটৰ যিটো মানি সাপ্লাই হৈ আছে ইকনমিত যিটো মানি সাপ্লাই হৈ আছে সেই মানি সাপ্লাইটো বা মানিৰ ভলিউমটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে কোৱান্টিটিভ মেজাৰটো হৈছে আৰবিআইৰ এটা ডাইৰেক্ট একশ্যন আৰু এইটো কি কোৱালিটিভ মেজাৰ যিটো হৈছে এটা ইনডাইৰেক্ট এটা একশ্যনত য'ত আৰবিআইয়ে বেসিক্যালি সাজেশ্যন দিয়ে ইয়াতে সাজেশ্যন নিদিয়ে ইয়াতে সাজেশ্যন দিয়ে ইয়াতে ডাইৰেক্ট একশ্যন কৰে সো ইয়াতে তোমালোকক আৰু এটা বস্তু ইয়াতে সিম্পল বস্তু এটা বুজাই দি আছো তোমালোকক সিম্পল বস্তু এটা বুজাই দি আছো আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমি তোমালোকে ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ দুটা বস্তু তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা এটা হৈছে কি ফিস্কেল পলিচি এটা কি আছে ফিস্কেল পলিচি মই বাজেট ক্লাছত তোমালোকক ভালকে বুজাইছো আৰু এটা কি আছে মনিটাৰী পলিচিৰ কথা মই বাজেট ক্লাছত বুজোৱা নাই কাৰণ তাতে লিংক নহয় সো ফিস্কেল পলিচিটো কি হয় ফিস্কেল পলিচিটো মনত ৰাখিবা এই যে ফিস্কেল ডেফিসিট বাজেট ডেফিসিট যিখিনি হয় যে বা টোটাল ডেফিসিট ৰেভিনিউ ডেফিসিট এফেক্টিভ ৰেভিনিউ ডেফিসিট এই যে টোটাল কিমান টকা খৰচ হৈছে বাট কিমান টকা ৰিসিভ হৈছে তাৰ মাজত যে গ্যাপটো হৈ থাকে ন বেলেগৰ পৰা বৰোইং কৰিব লাগে সো এটো বেসিক্যালি কি বুলি কোৱা হয় ডেফিসিট বুলি কোৱা হয় সো সেই মনত ৰাখিবা ফিস্কেল পলিচিটো কি হয় কিমান টকা খৰচ হৈছে কিমান টকা কালেকশ্যন ৰিসিভ এক্সপেন্ডিচাৰ আৰু ৰিসিভৰ মাজত যেটো মিস মেনেজমেন্ট বা যেটো গ্যাপ হৈ থাকে তাক বেসিক্যালি ফিস্কেল ডেফিসিট বা টোটাল ৰেভিনিউ ডেফিসিট এইবিলাক ডেফিসিট বুলি কোৱা হয় সো সেই বিত্তীয় ঘাটি অসমীয়াত কি বুলি কোৱা হয় বিত্তীয় ঘাটি বুলি কোৱা হয় সো সেই ফিস্কেল ডেফিসিট যেটো আছে সেই বস্তুটো মেনেজমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে মেনেজমেন্ট কৰা যেটো পলিচি তাক ফিস্কেল পলিচি বুলি কোৱা হয় ফিস্কেল ডেফিসিট হওক বা যেটো ডেফিসিট হৈ থাকে বাজেট ডেফিসিট বা ফিস্কেল ডেফিসিট যেটো এক্সপেন্ডিচাৰ আৰু ৰিসিভ লৈ কেনে সেই ডেফিসিট to manage কৰা যেটো পলিচি তাক বেসিক্যালি ফিস্কেল পলিচি বুলি কোৱা হয় আৰু ফিস্কেল পলিচিটো কোনে কন্ট্ৰল কৰে গভৰ্নমেন্টে মনত ৰাখিবা ফিস্কেল পলিচিটো কোনে কন্ট্ৰল কৰে গভৰ্নমেন্টে কন্ট্ৰল কৰে আৰু মনিটাৰী পলিচিটো কি মনিটাৰী পলিচি মানে কি টু কন্ট্ৰল মানি সাপ্লাই মার্কেটত কিমান মানি সাপ্লাই হৈ আছে সেই মানি সাপ্লাইটো কিমান টকা ওলাই আছে মার্কেটত সেই মানি সাপ্লাইটো কন্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে যেটো পলিচি লোৱা তাক মনিটাৰী পলিচি আৰু মনিটাৰী পলিচিটো কোনে কন্ট্ৰল কৰে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কন্ট্ৰল কৰে সো দুটা মেটাৰত কন্ট্ৰল কৰে এটা হৈছে কোৱান্টিটিভ আৰু এটা হৈছে কি কোৱালিটিভ কোৱান্টিটিভ মানে কি ডাইৰেক্ট একশ্যন কোৱালিটিভ মানে লাইক সাজেশ্যন দিয়া আৰবিআই সো সাম আমি কি এটা বস্তু ইয়াতে ভালকে সাম মনিটাৰী পলিচি কি মার্কেটত কিমান মানি সাপ্লাই কাৰণ মানি সাপ্লাই যদি বেছি হৈ যায় ইনফ্লেশন বেছি হৈ যাব আৰু হঠাৎ যদি মানি সাপ্লাই আমি বন্ধ কৰি দিও তেতিয়ালে ইকোনমিক গ্ৰোথৰ ওপৰতো নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পৰি যাব সো দুইটা বস্তু ব্যালেন্সিং কৰি ৰাখি কিনে ইনফ্লেশন ইকোনমিক গ্ৰোথ দুইটা ব্যালেন্স কৰি ৰাখি আমাৰ আৰবিআই কি কৰে মানি সাপ্লাইটো কন্ট্ৰল কৰে যাক আমি মনিটাৰী পলিচি বুলি কওঁ I hope সকলে বুজি পাইছা সো প্ৰথমটো চাও আমি কি কোৱান্টিটিভ মেজাৰ ইয়াতে যিখিনি কারেন্ট ভ্যালু লৈ আইছো এই কারেন্ট ভ্যালুটো এই রিসেন্ট যেটো মনিটাৰী পলিচি কমিটিৰ যে মিটিং হৈছিল এই মনিটাৰী পলিচিৰ মিটিং যে যোৱাকালি যেটো মিটিং হৈছিল এই মিটিংত এই ভ্যালু কেটা ডিফাইন কৰিছে যে কোনটো ৰেটত কোনটো ভ্যালু লগাব এই কেটা এটো রিসেন্ট ভ্যালু এইবাৰৰ ভ্যালু হয় সো মই এটো চাৰ্টটো লৈ আইছো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এইবাৰৰ এক্সামত ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন এটা আহাৰ চান্সেস বহুত আছে So this tool affect the entire banking system are used to increase or decrease the total amount of cash circulated in the country. So yate quantitative mane ki market ot kiman money supply hoise gutei money supply as a money supply money volume to upor direct control kora hoy aru ei control to kune kore reserve bank e kore so tak ki boli koha hoy quantitative measure boli koha hoy aru quantitative measure ot ki kore reserve bank of india bahut keita man rates logai rates mane ki jiman bank ase schedule bank commercial bank gomase regional rural bank gutei keita bankor upor reserve bank of india kisuman rates logai aru সেই ৰেটছৰ ওপৰতে কি কৰা হয় মানি সাপ্লাই টু কি কৰা হয় কন্ট্ৰোল কৰা হয় ইনফ্লেশনক চেক কৰি কেনে সো প্ৰথমটো ৰেট কি লগায় ৰেপো ৰেট বৰ্তমান কিমান আছে 5.25% মই অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো ৰেপো ৰেট কি the rate at which RBI lend money to the commercial bank when this is low bank can lend to at lower interest rate so etu ৰেপো ৰেট কি হয় যেতিয়া মনত ৰাখিবা ৰেপো ৰেট টু কি হয় মই এটা পেজ লৈ আছো তোমালোকক ভালকে বুজাই দি আছো ৰেপোৰ যেটো ৰেট আছে repo rate mane ki so yata statement to dunia ke swa the rate at which RBI lend money to commercial bank RBI Reserve Bank of India jetia kunuba eta bank beleg jikunu eta bank ase commercial bank beleg jikunu commercial bank Reserve Bank of India kiteba ki die loan die no kisuman paisa die no হঠাৎ বেংকৰ পইচা শেষ হৈ গল বেংকে কাৰ পৰা লোন লয় ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা লোন লয় সো ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কমাৰ্শিয়াল বেংকক যে লোন প্ৰভাইড কৰে বা কিছুমান টকা দিয়ে যে টকা লেন্ড কৰে বা লোন প্ৰভাইড কৰে সো ৰিজাৰ্ভ বেংকে কমাৰ্শিয়াল বেংকক যেটো লোন প্ৰভাইড কৰে উইথ কোলেটাৰেল কিছুমান কোলেটাৰেল বা সিকিউৰিটি লৈ কেনে যেটো লোন প্ৰভাইড কৰে
লোন প্রোভাইড করে আর সেই লোনের উপরে যেটো ইন্টারেস্ট রেট লগায় সেই রেটটো কি বুলি কোৱা হয় ৰেপো ৰেট বুলি কোৱা মনত ৰাখিবা ৰিজাৰ্ভ বেংকে কমাৰ্শিয়াল বেংকক যেতিয়া কোলেটাৰেলৰ থ্ৰু দি কেনে কিছুমান সিকিউৰিটিৰ থ্ৰু দি কেনে ৰিজাৰ্ভ বেংকে যেতিয়া কমাৰ্শিয়াল বেংকক লোন প্রোভাইড কৰে আৰু সেই লোনৰ যেটো ৰেট লগায় তাক কি বুলি কোৱা হয় ৰেপো ৰেট বুলি কোৱা হয় সো বৰ্তমানৰ ৰেপো ৰেটটো কিমান 5.25% মানে আৰবিআই এই ৰেপো ৰেটত কি দিয়ে কমাৰ্শিয়াল বেংক বিলাকক টকা লোন দিয়ে আৰু কমাৰ্শিয়াল বেংক বিলাকে আৰবিআই কি দিব লাগে এটা ৰেট দিব ইন্টারেস্ট দিব লাগে যেটো কি বুলি কোৱা হয় ৰেপো ৰেট আৰু এটো মনত ৰাখবা এই ৰেপো ৰেটৰ পাৰ্সেন্টেজটো যিমান কম হ'ব আমি কি পাও আমি কম দামত বেংকৰ পৰা লোনৰ ইন্টারেস্টটো পাও গম পাইছা কাৰণ এটো বেছি হৈ গলে কি হ'ব ৰিজাৰ্ভ বেংকে বেছি ইন্টারেস্ট দিব লাগিব কাক সৰি কমাৰ্শিয়াল বেংক বিলাকে ৰিজাৰ্ভ বেংকক বেছি ইন্টারেস্ট দিব লাগিব আৰু এই ইন্টারেস্টৰ পইচাখিনি কাৰ পৰা লব আমাৰ পৰা লব সো আমি বেংকৰ পৰা লোন লৈ আছো আমাৰ পৰা লব সো মনত ৰাখবা ৰেপো ৰেটটো বাঢ়ি গলে বেংকৰ ইন্টারেস্ট ৰেটটো বাঢ়ি যায় ৰেপো ৰেট কমিলে বেংকৰ ইন্টারেস্ট ৰেটটো কমি যায় তার পিছত আইব কি ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও এ পার্সেন্টেজ অফ ডিপোজিট ব্যাংক মাস্ট কিপ উইথ আরবিআই ইন ক্যাশ হায়ার সিআরআর ব্যাংক হ্যাভ লেস মানি টু লেন্ড ইউ গমছ সো মনত একবার ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও কি কিছুমান যিখিনি আমাৰ কমাৰ্শিয়াল বেংক আছে সেই কমাৰ্শিয়াল বেংকে এটা পার্সেন্টেজৰ এমাউন্ট আরবিআই ওচৰত ৰাখিব লাগে ইন ক্যাশ যিমান বেংক আছে ইন্ডিয়াত কমাৰ্শিয়াল বেংক বা যিমান বেংক আছে সকলো বেংকে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ইন্ডিয়াৰ ওচৰত এটা এমাউন্ট কি ৰাখিব লাগে ডিপোজিট হিচাপে ৰাখিব লাগে এটা পার্সেন্টেজ সো এটা পার্সেন্টেজ ডিপোজিট হিসাবে কার ওচৰত ৰাখিব লাগে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওচৰত ৰাখিব লাগে যাক কি বুলি কোৱা হয় কেশ ৰিজাৰ্ভ ৰেশিও ৰিজাৰ্ভ বেংকত ৰাখা হয় সো বৰ্তমান কিমান আছে এটো 3% ৰাখিব লাগে সো মনত ৰাখিবা কেশ ৰিজাৰ্ভ ৰেশিও যিমান বেছি হ'ব ইমান বেংকৰ ওচৰত টকা কম ৰাখিব আৰু বেংকৰ ওচৰত টকা কম থাকিলে অবিয়াসলি বেংকে আমাক কি দিব পাৰিব ইমান লোন প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰিব সো সিআরআর যিমান বেছি হ'ব বেংক হ্যাভ লেস মানি টু লেন্ড ইউ লোন বেংকৰ লোন দিয়া কম হৈ যায় তাৰপিছত আহি যাব কি স্ট্যাটুটৰি লিকুইডিটি ৰেশিও বৰ্তমান কিমান আছে 18% এ পার্সেন্টেজ অফ ডিপোজিট বেংক মাস্ট কিপ ইন সেফ এসেট লাইক গোল্ড অর গভর্নমেন্ট বেংক সো মনত ৰাখিবা কি বেংকে এটা এমাউন্ট আমি ইয়াতে দেখা পাইছো ন ক্যাশ ৰিজাৰ্ভ ৰেশিওত কি দেখা পাইছো বেংকে এটা এমাউন্ট ডিপোজিট ক'ত ৰাখিব লাগে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওচৰত ৰাখিব লাগে সো ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওচৰত 3% কি ৰাখে এজ এ ক্যাশ ৰিজাৰ্ভ ৰেশিও হিচাপে বেংক সকলো বেংকে ডিপোজিট হিচাপে ৰাখে আৰু এটা এমাউন্ট আৰু এটা পার্সেন্টেজ এমাউন্ট বেংকে কি কৰিব লাগে নিজে নিজৰ ওচৰত ডিপোজিট ৰাখিব লাগে নিজৰ এমাউন্টটো নিজৰ ওচৰত ডিপোজিট ৰাখিব লাগে এজ এ গোল্ড বা গভর্নমেন্ট বন্ড হিচাপে ডিপোজিট কৰি ৰাখিব লাগে যাক কি বুলি কোৱা হয় স্ট্যাটুটৰি লিকুইডিটি ৰেশিও এটো বৰ্তমান কি হয় 18% হয় মনত ৰাখিবা সো এটো বেসিক্যালি কিহৰ কাৰণে যেতিয়া বেংক হঠাৎ বেংকৰাপ্ট হৈ যায় না বেংক আউট হৈ যায় মানে কাৰণ বেংকত যেতিয়া পইচা নাথাকে তাক বেসিক্যালি বেংকৰাপ্ট বুলি কোৱা হয় সো বেংকৰাপ্ট হোৱাৰ লগে লগে ইমাৰ্জেন্সি বেংকৰ ইমাৰ্জেন্সি টাইমত এটো স্ট্যাটুটৰি লিকুইডিটি যেটো ৰেশিও বেংকে নিজৰ ওচৰত যেটো নিজৰ ডিপোজিটটো ৰাখে তা হেতু ইউজ কৰে তাৰ পিছত আহিব কি এছডিএফ ৰেট বৰ্তমান কিমান আছে 5% এছডিএফ মানে কি স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফেসিলিটি rate standing deposit facility this is the rate bank get when pass extra money with the RBI without needing collateral so basically মনত ৰাখিবা repo rate বাদ দি কেনে যদি বেংকে আৰু কিছু এমাউন্ট যদি RBI ৰ ওচৰত কি ৰাখে ডিপোজিট হিচাপে ৰাখে repo rate নহয় cash reserve ratio বাদ দি কেনে এই যে cash reserve ratio So cash reserve ratio বাদ দি কেনে যদি মানে এটো কি এছডিএফ মানে কি বেংকে আৰু কিছু এমাউন্ট যদি ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওচৰত ডিপোজিট হিচাপে ৰাখে উইথাউট কোলাটাৰেল তেতিয়া তাৰ ওপৰত যেটো ইন্টারেস্ট লগোৱা হয় এটো কি বুলি কোৱা হয় স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফেসিলিটি বুলি কোৱা হয় এমএসএফ মানে কি মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটি এন ইমার্জেন্সি রেট ফর ব্যাংক টু বরো মানি overnight if they run out or cash suddenly it is usually higher than repo rate so emergency হিসাবে যেতিয়া বেংকে হঠাৎ বেংকৰ টকা নাইকিয়া হৈ গল কমাৰ্শিয়াল বেংক বিলাকৰ তেতিয়া ইমার্জেন্সি ভাবে বেংকে কি ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা লোন লয় ওভাৰনাইট মানে এক ৰাতিৰ ভিতৰত লোন লাগে এক দিনৰ ভিতৰত লোন লাগে তেতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংকে সেই বেংকখনক কি দিয়ে ইমার্জেন্সি লোন প্ৰভাইড কৰে যেটো কি হয় এটো ৰেপো ৰেট নলগায় কাৰণ ৰেপো ৰেট কেতিয়া লগায় যেতিয়া তোমাক ইমার্জেন্সি নহয় কোলাটাৰেলৰ থ্ৰু দি কেনে কিবা সিকিউৰিটি থ্ৰু দি কেনে যেটো দিয়া হয় এটো ৰেপো ৰেট বুলি কোৱা হয় মানে হেতু লোনক যেটো ৰেট লগোৱা তাক ৰেপো ৰেট বুলি কোৱা সো এটো ৰেট কত লগাব মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটি মানে কি মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটি মানে কি ইমার্জেন্সি টাইমত বেংকত হঠাৎ এক দিনৰ ভিতৰত যেটো লোন দিয়া হয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে যেটো লোন দিয়ে তাৰ ওপৰত যেটো ৰেট লগায় হেতুক মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটি ৰেট বুলি কোৱা সো বৰ্তমান কি হয় 5.5% আৰু হেতু মনত ৰাখিবা ৰেপো ৰেটতকৈ সদায় বেছি থাকে অলপ হলেও বেছি থাকে ৰেপো ৰেট তাৰ পিছত চাও কি বেংক ৰেট সিমিলার টু ৰেপো ৰেট বাট for long term lending without any collateral so etu repo rate nisina bank rate kintu yate ki hoy repo rate to যেটো লোন
RBI বেংক বিলাকত দিয়ে হেতু কম টাইমৰ কাৰণে দিয়ে কিন্তু ইয়াতে কি হয় বেংক ৰেট যেটো বেংক ৰেটটো RBI এ কমাৰ্শিয়াল বেংক বিলাকক লং টাৰ্মৰ কাৰণে যেটো লোন দিয়ে আৰু সেই লোনটো উইদাউট কোলাটাৰেল বা উইদাউট সিকিউৰিটিত সেই লোনটো প্ৰভাইড কৰে এটো লং টাৰ্মৰ কাৰণে থাকে সেই কাৰণে হেতু যেটো ইন্টাৰেষ্ট হেতু অবিয়াসলি ইন্টাৰেষ্টটো হায়াৰ থাকে সো বেংক ৰেট যেটো এটো হৈছে 5.5% আৰু এটা আছে কি কেশ ৰিজাৰ্ভ ৰেশিও CRR বুলি কোৱা হয় The percentage of total deposit that bank must keep as a cash with RBI, they don't earn interest on this. So, it is cash reserve ratio বুলি কোৱা হয় যেটো percentage কি বেংকে RBI ওচৰত ডিপোজিট কৰি ৰাখিব লাগে সো অলপ আগত পইছো CRR ডাবল হৈ গল ন এটো ডাবল হৈ গল আই হোপ সকলে বুজি পাইছা হল আই হোপ সকলে বুজি পাই আছা এটো কি cash reserve ratio So qualitative tools বিলাক চাও ডাইৰেকশন ইয়াতে কি দিয়ে কোয়ান্টিটিভৰ ডাইৰেক্ট দেখো ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইন্ডিয়া ডাইৰেক্ট কি কৰে কিছুমান ৰেট লগাই কেনে তাৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট কন্ট্ৰোল কৰে মানি সাপ্লাই ডাইৰেক্ট কন্ট্ৰোল কৰে আৰু কোয়ালিটিভত কি কৰে ইয়াতে সাজেশন দিয়া হয় সো দিস টুল ডোন্ট চেঞ্জ দ্য এমাউন্ট অফ মানি বাট দে ইনফ্লুয়েন্স হু গেট দ্য মানি এন্ড হাউ ইট ইউজ কোনে মানিটো পাইছে আৰু মানিটো কোনে ইউজ কৰি আছে তাৰ ওপৰত জাস্ট সাজেশন দিয়া হয় যেনেকা মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট দিয়া হয় যেনেকা ফর এক্সাম্পল তুমি যদি কারোবার পৰা গোল্ড লোন লৈ আছা সো গোল্ডৰ যেটো যে ভ্যালু আছে সেই ভ্যালু only 60% তুমি লোন পাবা ফর এক্সাম্পল 1 লাখ টাকার গোল্ড তুমি লোন বেংকত রাখি কেনে তুমি লোন লৈ আছা সো 1 লাখ টাকা তুমি 1 লাখ টাকা লোন নোপোৱা 60000 এর লোন পাবা সেই বস্তুটোক মার্জিনের রিকোয়ারমেন্ট বুলি কোৱা হয় মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে এটো কোনে সাজেস্ট দিয়ে RBI এ সাজেস্ট দিয়ে মডেল সাজেশন দিয়ে কিছুমান বেংকক যেনেবা যিখিনি যে রিস্কি সেক্টর আছে যেনেকা রিয়েল এস্টেট বিজনেস এই বিজনেস সেক্টর বিলাকক লোন প্রোভাইড নকৰিবৰ কাৰণে RBI সাজেশন দিয়ে সিলেক্টিভ ক্রেডিট কন্ট্রোলৰ ওপৰত RBI সাজেশন কনজিউমার প্রটেকশন মেজার্সৰ ওপৰত RBI সাজেশন দিয়ে সো এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় কোয়ালিটিভ টুল বুলি কোৱা হয় সো APSC CC 2023 এটো কোয়েশ্চন আছিল হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ নট এ ফিস্কেল ইনস্ট্ৰুমেন্ট কোনটো ফিস্কেল ইনস্ট্ৰুমেন্ট নহয় সো cash reserve ratio good and service tax income tax subsidy so good and service tax income tax subsidy এইবিলাক কি হয় গুটেই কেটা ফিস্কেল পলিসিৰ এটা পাৰ্ট হয় মনত ৰাখিবা গুটেই কেটা ফিস্কেল সো কোনটো নহয় অলপ আগতে চাইছো cash reserve ratio যেটো CRR এটো এটা মনিটাৰী পলিসিৰ এটা ইনস্ট্ৰুমেন্ট হয় সো এটো হ'ব আনসার কি হ'ব এ হ'ব কোনটো আনসার হ'ব আনসার এ হ'ব এটা আনসার কোনটো হ'ব আনসার সো যেটো APSC CC 2023 কোয়েশ্চনটো আছে So next topic to চাও আমি Frontier Nagaland Territorial Authority FNTA নিউজত আছে কিহৰ কাৰণে নিউজত আছে আমি চাও সিলেবাসৰ গভৰ্নেন্স ফিলিংস পার্সপেক্টিভত ইম্পর্টেন্ট হোয়াট ইজ দ্য নিউজ The Frontier Nagaland Territorial Authority is a significant new administrative development in Northeast India on February 5, 2026 so এই বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 5 তাৰিখৰ 2026 ত আমি দেখা পাও এই FNTA এগ্ৰিমেন্ট টু সাইন কৰা হয় So it ki hoy a memorandum of agreement was inked by Union Home Minister Amit Shah, Nagaland Chief Minister Nepu Rio and ENPO leader সকলে আৰু Union Home Minister আৰু Nagalandৰ Chief Ministerৰ মাজত এটা trilateral আমি tripartite এটা কি দেখা পাও agreement দেখা পাও আৰু সেই agreementor through দি কেনে এটা autonomous authority establish কৰা যাক কি বুলি কোৱা হৈ আছে the Frontier Nagaland Territorial Authority এটা autonomous territory establish কৰা অলপ পিছত চাই আছো the outcome ki instead of creating separate state the center established FNTA an autonomous territorial body within Nagaland so আমি নাগাল্যান্ডৰ যেটো যে পুফালৰ কেটামান ডিস্ট্ৰিক্ট আছে সেই ডিস্ট্ৰিক্ট বিলাকত এটা আমি পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটি দেখা পাইছো কাৰণ তাতে এটা কোৱেশ্চন এৰাই দিছিল যে নাগাল্যান্ডৰ যিমান ডেভেলপমেন্ট হৈ আছে নাগাল্যান্ডৰ ওয়েস্টাৰ্ণ পাৰ্টত হৈ আছে ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত হোৱা নাই আৰু তাতে নাগাল্যান্ডৰ সেই পাৰ্টত এটা অৰ্গানাইজেচন আছে যাক কি বুলি কোৱা হয় ENPO বুলি কোৱা হয় আৰু সেই ENPO তাতে বহুত ডিমান্ড কৰি আছিল প্ৰটেষ্ট কৰি আছিল সো বেসিক্যালি আমি দেখা পাও সেই ডিমান্ড আৰু প্ৰটেষ্টৰ ফলত হোম মিনিষ্টাৰ নাগাল্যান্ডৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু ENPO লিডাৰ বিলাকৰ মাজত এটা ট্ৰাইপাৰ্টিট এগ্ৰিমেন্ট হয় আৰু এই ট্ৰাইপাৰ্টিট এগ্ৰিমেন্টত যেটো আমি ইষ্টাৰ্ণ যেটো নাগাল্যান্ড আছে সেই ইষ্টাৰ্ণ নাগাল্যান্ডক সেপাৰেট স্টেট হিচাপে বনাই দিয়া নাই ইনস্টেড অফ ক্ৰিয়েটিং সেপাৰেট স্টেট তাতে সেই ইষ্টাৰ্ণ নাগাল্যান্ডক এটা সেপাৰেট অটোনমাস বডি এস্টাবলিশ কৰি দিয়া হয় নাগাল্যান্ডৰ ভিতৰতে ক্ৰিয়েট কৰা হয় যাক FNTA বুলি কোৱা হয় Frontier Nagaland Territorial Authority বুলি কোৱা হয় সো এটো 5 February 2026 immediate stage as a interim arrangement will remain for 1 year after which election for the new authority will be so এই এক বছৰৰ কাৰণে কি থাকিব ENPO লিডাৰ বিলাকে তাতে কি কৰিব এডমিনিষ্ট্ৰেচন কৰিব আৰু এক বছৰ পিছত সেই FNTA কি হ'ব নতুনকে অটোনমাস ইলেকশন হ'ব যেনেকা আমাৰ বড়োলেণ্ডত হৈ থাকে So FNTA এই ডিমান্ড টু আমি ব্যাকগ্রাউন্ড টু সাউথ তারপর পৰা স্টার্ট হয় the demand for Frontier Nagaland is rooted in decades of perceived neglect of the eastern part of state আমি বেসিক্যালি জানো নাগাল্যান্ডৰ যেটো পূব ফাল আছে পূব ফালত ইমান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হোৱা নাই সেই কাৰণে
নাগালেণ্ডৰ এই তাৰে গ্ৰুপসকলে বেছিকেলি কি কৈছে ডিমাণ্ড কৰি আছে যে সেই ফ্ৰণ্টিয়াৰ যিটো নাগালেণ্ড ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ডক ছেপাৰেট ষ্টেট বনাই দিব লাগে সো সেই ডিমাণ্ডৰ ফলত আমি দেখা পাইছোঁ প্ৰটেষ্টৰ ফলত আমি দেখা পাইছোঁ এগ্ৰিমেণ্টটো হয় দ্য ৰিজন ইট কভাৰ 6 ডিষ্ট্ৰিক্ট নাগালেণ্ডৰ 6টা ডিষ্ট্ৰিক্ট যেনেকা কি আছিল টুৱেনচাং মুন কিপিৰে লুংলেং নোকলাক আৰু এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট কি সামাতৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এটা আছে সো এই 6টা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সো এই 6টা ডিষ্ট্ৰিক্ট লৈ কেনে ফ্ৰণ্টিয়াৰ নাগালেণ্ড বুলি কৈ আছে গ্ৰিভেন্স হাউস সিন্স 2010 ENPO represent 7 major tribe কন্যাক সাংতাম চাং ফোম খিয়াময়ংগান ইমখুম আৰু কি তিখি এই 6টা মেজৰ ট্ৰাইব 7টা মেজৰ ট্ৰাইবক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি কিনে এটা গ্ৰুপ যাক ENPO বুলি কয় হিতে ডিমান্ড কৰি আছিল হেজ আৰ্গুড দ্য ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ড লেগস বিহাইণ্ড দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ষ্টেট ইন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এডুকেশ্যন আৰু ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত বিহাইণ্ড হৈ আছে গম আছে সো ডিমান্ড কি অৰিজিনেলি দ্য ENPO ডিমান্ডেড এ সেপাৰেট ষ্টেট কাৰ্ভ আউট অফ নাগালেণ্ড হাউএভাৰ থ্ৰু ওভাৰ এ ডিকেড অফ নেগোচিয়েশ্যন they move towards a compromise a highly autonomous territorial authority so separate state demand kori asil kintu recently ami dekha pa hiot compromise hoy eta autonomous territory uporat so frontier nagaland territorial authority FNTA ki hoy yate ami dekha paisu je nagalandor map hoy yate nagalandor capital kohima ase so nagalandor pisfara sob jitu 6টা district ase jenka mon noklak samator kifire longlek tuensang ei 6টা districtত basically ki hoyesel ami iman infrastructure development dekha pa na pao aru ei area khini basically frontier nagaland buli koa hoy aru hieta separate state bisari asil kintu separate state nidi kene hietak eta autonomous body dia hoy jak frontier nagaland territorial authority buli koa hoy ase so the FNTA designed to give the eastern district state-like power over their own affairs in remaining part of the Nagaland. So yate eta complete autonomous body status diabo jenaka ami BTR Bodoland territorial region jenaka eta complete autonomous body hona so enaka autonomous power diabo administrative scope ki takibo the authority will have jurisdiction over 46 subject 46 ta সাবজেক্টৰ ওপৰত হিয়তৰ জুডিডিকশন থাকিব যত এডুকেশন হেলথ কেয়াৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড লোকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনক্লুড থাকিব স্ট্ৰাকচাৰ যদি চাও ইট উইল ফিচাৰ্স এ মিনি সেক্ৰেটাৰিয়েট ইন দ্য ৰিজন হেডেড বাই এ হাই ৰেংকিং অফিচিয়েল এডিশনাল চিফ সেক্ৰেটাৰী অৰ প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী থাকিব এটা সেক্ৰেটাৰীটো থাকিব সেই ৰিজনৰ কাৰণে লাইক বড়োলেণ্ডৰ নিচিনা Financial autonomy how development fund will be shared proportionally based on population and area. Financial education of Ministry of Home Affairs will provide the initial establishment cost. A fixed annual outlay will be decided to ensure steady funding. Protect bosor eta funding uluabo annual outlay uluabo constitutional safeguard abo the agreement explicitly protect in article 371 jot Nagalandor kotha koa Nagalandor ki dia hoy special কিছুমান কি দিয়া হয় provision দিয়া হয় so Nagalandor সেই special provision দিয়া যেটো article আছে constitution article 371A আৰু সেই article 371 এর আন্ডাৰত amend কৰি কিনে ইয়াক এড কৰা হ'ব So আজিলৈকে ইমানে থাকক থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আই হোপ সকলে বুজি পাইছা বহুত কেটা ইম্পৰ্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ টপিক আমি ডিসকাস কৰিছিলো যেটো আমাৰ এক্সামত এক্সামত আহিব প্ৰিলিমছৰ এক্সামত আহিব সো ইয়াৰ পৰা আমি এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যদি এই তিনটা টপিকৰ পৰা যদি এটা কোৱেশ্চন আহে মনত ৰাখিবা মনিটাৰী পলিচিৰ ওপৰত কোৱেশ্চনটো আহাৰ বহুত চান্সেস আছে মনত ৰাখিবা অলৰেডি কোৱেশ্চন খুদিছে মনিটাৰী পলিচিৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহাৰ বহুত চান্সেস আছে আৰু গামোচাৰ ওপৰত মেইনছত কোৱেশ্চন অলৰেডি খুদিছে মেইনছ 2022 গামোচাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন খুদিছে এবাৰো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে নো ডাউট কিন্তু মনিটাৰী পলিচিটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো মনিটাৰী পলিচি আই হোপ সকলোৱে বুজি পাইছা আৰু যাৰ PDF লাগে এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ PDF লাগে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল জয়েন কৰি লবা নহলে কোনোবাই যদি লিংকটো জয়েন কৰিব বিচাৰা নাই সো ইয়াতে স্ক্যান আছে স্ক্যান কৰি কিনে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰি লবা থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান গুড নাইট এভরিওয়ান আকৌ আমি লগ পাম অহাকালি কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স টপিক লৈ কিনে